ਬਲੌਂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਡ ਐਂਡ ਈਵਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ, ਪੁੱਛਣੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ? मेरा नाम रोहित महाजन है। ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? मेरा इलैक्ट्रॉनिक गुड्स का काम है सारा। ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾਇਆ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਈਵਨਿੰਗ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਈਵਨਿੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਈਵਨਿੰਗ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ 9 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੀਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? सुनीता भारती। सुनीता भारती। हाँ जी। किस चीज़ का ਤੁਹਾਡਾ कारोबार है? तो कॉस्मेटिक का है। तो आपके कैसा लग रहा है कि जो आपको टाइमिंग बढ़ाई है? टाइमिंग पर गलत टाइमिंग है। देखो मॉर्निंग में होती है सेल, आफ्टर में होती है, फिर दोपहर को तो कोई कस्टमर आते नहीं है। और दोपहर में इतनी धूप होती, गर्मी होती है, फिर कोई असर तो है नहीं काम का। सुबह से बैठे वो नहीं होना भी मुश्किल है। और ऊपर से मकान मालिक किराया वगैरह के लिए भी बोल रहे हैं, इसके लिए भी कुछ मिलना चाहिए कि देखो गरीब बंदे हैं क्या करेंगे। हस्बैंड वाइफ दोनों इसी में काम करते हैं, बच्चा भी साथ में है, तो सब चीज़ के लिए सोचना है ना। देखो शाम की टाइम अगर होता है तो 7 से 8 कर दे टाइमिंग, या अच्छे से क्या बोलते हैं 7 कर दे, 1 घंटे शाम को खुलवा दें। दोपहर के टाइम, लंच के टाइम तो छुट्टी देनी चाहिए ना। उस टाइम तो कोई कस्टमर है नहीं, फिर बैठ के क्या फ़ायदा है। क्या नाम है आपका? विकास आहूजा। विकास जी ये बताइए आपकी काहे की दुकान है? मेरी मोबाइल्स की शॉप है। अच्छा, तो सरकार ने जो टाइमिंग बढ़ाई है सवेरे 7 से शाम 6 बजे तक है, तो कैसा लग रहा है आपको? टाइमिंग का एक्चुअली सर ऐसा है कि देखो सुबह 7 से 6 बजे तक का किया है इन्होंने, वो टाइमिंग प्रॉपर मैच नहीं होता कस्टमर के हिसाब से। कस्टमर निकलता है 5 बजे के बाद, 8 बजे तक, 9 बजे तक, उसमें क्या करेगा दुकानदार? आप खुद बताइए। पहले ही कस्टमर नहीं आ रहे यहाँ पे कोरोना की वजह से, ऊपर से जो लंच टाइम का है उसमें ब्रेक करके अगर टाइम 6 बजे के 8 बजे तक कर दें तो वो बेस्ट रहेगा हमारे हिसाब से। तो बाकी देखिए, ये आपका सुझाव है? मेरा एक किस्म का सुझाव भी है, कुछ क्या कह सकते हैं आप। ठीक है। आपका नाम क्या है? कविता जी। कविता जी। हाँ जी। क्या काम करते हैं आप? हाँ जी, कपड़े की शॉप है। कपड़े की शॉप है। हाँ जी। तो ये सरकार ने जो टाइम कर दिया, आपको बढ़ा के दे दिया है, हाँ जी। सवेरे 7 से 6 बजे तक शाम के, हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं जी, ये तो सही नहीं है। ये सही टाइम है इसका 7 से 6 बजे। वो तो आदमी बंदे सब जितने हैं सब तो यूपी बिहार गाँव चले जा रहे हैं सब। हाँ जी। इसके बाद जो टाइम है वो टाइम सही नहीं है, और जो जितना काम है वो काम हो भी नहीं पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा, वो टाइम है ही नहीं है अभी तो। हाँ जी। और जो है अभी जो फ़िलहाल अभी काम धंधा है ये तो एकदम नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी तो, लेकिन अभी देखते हैं आगे। तो दुकान खोलने से कोई इनकम हो रही है आपकी? कुछ भी नहीं हो रही है जी। अच्छा। हाँ जी। ये दुकान कैसी है? आपकी अपनी दुकान है? हाँ जी, अपनी तो नहीं है, किराए पे है। हाँ। हाँ जी, किराए पे है। किराया तो निकाल लेते होगे ना? नहीं जी, तभी तो वही तो पंगा ही चल रहा है ना इसी चीज़ का। अच्छा। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। 2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਰਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੰਦ ਰਹੇ? ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਲੌਂਗੀ 'ਚ ਖੜਾ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਨਸਾਨ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਗਾਹਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਨੇ। ਆਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹਾਂ, ਉਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਵੇ। ਸਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਇਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਰਿਆਇਤ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਤੀ, 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਦੀ, ਚਾਹੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿੱਥੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਨ ਭਰੂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰੂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਮਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਉਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਰੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ 50% ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਚਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਪੀਜੀ ਵਗੈਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 50% ਖਾਲੀ ਹੈ, 50% ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾफ़ ਕਰਤਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੀ? ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਲੌਂਗੀ 'ਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਲੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਢਾਬੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਹੈ। मैं यही पंजाब सरकार तो मांग करता जी। आपको कैसा लग रहा है लॉकडाउन के में जो दुकानें खुली हुई, आपकी दुकान खुली है? ना जी, हमारे दुकान तो 2 महीने हो गए जी बंद हुए। मैं चाय की दुकान करता था, मैं 2 महीने से मैं वैसे अपने कमरे में बंद हूँ। मैं अब कोई चारा नहीं चला, मैं क्या करूँ? मैं पंजाब सरकार से ही कहना चाहता हूँ कि मेरे चाय की भी दुकान है, उसको खोलने की कोई तौर तरीका अपनाए। नमस्कार, मैं विक्रांत। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल अनमोल खबरें। अगर आप हैं खबरदार तो अपराध नहीं होगा, बार बार अनमोल खबरें भी बनेंगी आपकी मददगार। तो 2 गज की दूरी तो तभी हारेगा कोरोना। तो देखते रहें डीएम सिंह के साथ अनमोल खबरें।